equivalent capacity resistance find equivalent resistance T is equal to 0 and T is equal to infinity. Short circuit is open circuit or steady state. Open circuit or steady state. Steady state. ಏನರ್ಥ? ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ 0 ಅಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? 1/R. ಫಸ್ಟ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/R plus 1/R. for short circuit this will become this like R1 R2. So R1 by R equivalent is equal to 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? R1 into R2 direct R equivalent is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. What about open circuit or steady state? Open circuit or steady state? T is equal to infinity. Let us take here R1 is 2 ohm, R2 is 2 ohm. Now R equivalent is equal to what? 4 by 4. 4 by 4. 4 by 4. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1. 1 ohm. In steady state, what is equivalent resistance? In steady state, in I is equal to V by R. resistance system is equivalent resistance. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ R2. This one will become I is equal to 0. So R is equal to what? R is equal to 2 ohm. R2 only. That is what? 2 ohm. Take note. Charge stored in the okay. What is the condition? Here 2 ohm resistors connected with capacitor. 2 ohm, 2 volt, 2 farad, 2 microfarad, 2 microfarad, and one more resistance. And one more resistance, 6 ohm, 6 ohm, connected to battery of 2 volt. You have to find the charge stored. Find the charge stored. How to find? And a condition given, steady state. Charge stored formula, you know? Charge. C is equal to Q by V. Q is equal to C. C into V.
By using this, we can calculate. Now directly we can calculate. Let us take this one. 12 volt. Directly we can get. See here, these two are in parallel. parallel. So voltage distribution is here also 12, here also 12. So 12 volt will come in. For this 12 volt will come. Steady state means already charged state. So Q is equal to C is 2 into V ಎಷ್ಟು 12 ಎಷ್ಟು 24 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ Q ಫಾರ್ಮ್ Q is equal to C into V ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ is series means we can take tension why series ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ Now in this question, the two resistors are connected in series. But here directly we can't calculate what charge. Why? Voltage is distributing, not constant. Voltage is distributing. So first you have to calculate the voltage. Then we can calculate the charge. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡು So R equivalent ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ನಾಗ R1 plus R2. R1 plus R2 2 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಓಮ್ ಓಕೆ ನೌ here I what is I V by R V ಎಷ್ಟೈತೆ 12 R ಎಷ್ಟೈತೆ 8 8 1 8 1 8 4 8 1.5 8 5 13 so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ 1.5 ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾಗ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ I into R I ಎಷ್ಟದ 1.5 ಇಲ್ಲಿ R ಎಷ್ಟದ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1.5 into 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 9 ವೋಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ 1.5 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು Q is equal to C into V C ಎಷ್ಟಾದ್ರು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ V ಎಷ್ಟಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ 3 2 3 is 6 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು R1 R ಎಷ್ಟು ಬಂತು 8 ಓಮ್ ಬೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ I is equal to what V by R V ಗೊತ್ತೈತೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ R ಗೊತ್ತೈತೆ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂತು 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ your resistance ಗೊತ್ತೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೈತೆ by ohms law V is equal to what I into R 1.5 into 3 volt ಇಲ್ಲಿ 3 volt ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 6 into 1.5 ಎಷ್ಟು 9 ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 3 ಐತಿ ಸೊ ಇದು 3 ಈ ಕಡೆ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 3 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2 3 2 is 6 right now we saw different types of questions in capacitors and also resistors also connected calculated in now we are only capacitors are there capacitors idre na first method ಕಲಿತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೂಪ್ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ವಿಶ್ವಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ವಿಶ್ವಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೇನು 1/2 is equal to 2/1 1/2 is not equal to 2/1 so we can't apply Wheatstone bridge here for this type of questions we have one more method that is last method for that to calculate we need some rules and some instructions itara questions ಕೊಟ್ಟ that one we see itara ಕೊಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Wheatstone bridge apply ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ condition is not satisfied itara questions ಏನು ಸಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ instruction some instructions you have to follow first on each capacitor connect a imaginary first ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ imaginary cell means imaginary cell across the two terminals ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ now it is positive terminal this is negative terminal now on each capacitor second step on each capacitor distribute charge capacitor distribute charge like this positive terminal ಇದು plus q ಇದು minus q from positive terminal plus q next minus q ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು plus q minus q ಈ ತರ next step construct first of all currently back imaginary cell across the two terminals next step ಏನು positive terminal ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು this one plus q this one minus q this one plus q this one minus q this one plus q this one minus q this one plus q minus q ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ plus q minus q plus q minus q ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್
Third, for a closed loop, the change in potential is zero. The change in potential is zero. This one, ಇದನ್ನ ನಾವು next chapter ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ. ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಾ zero. ಇದು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ how to take positive and negative. AC ಏನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ಎಸ್, ರಿವರ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. Next equation is start ಮಾಡಿ. First step ಈ equation ಬರುತ್ತೆ. Use equations to find the values. Find the values. Follow one path. Follow one path. Follow one path from positive to negative terminal. Positive to negative terminal. To calculate the one problem solve ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Steps ಇಷ್ಟು. To calculate the potential is equal to Q by C equivalent. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. C1 plus C2 ಏನಾಯ್ತು? 2C into 2C divided by 2C plus 2C ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4C square divided by 4C. 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, C ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? C. ಇದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಂದು C1. ಇವೆರಡು ಏನಂತ ಹೋಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನು? C total is equal to 1 by C plus C. Total C plus C ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2C. So C total ಎಷ್ಟು ಬಂತು? C1. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ cell battery. This is positive terminal, this is negative terminal. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು Q2 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು Q1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? 2C ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ Q, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ Q2 ನೆಗೆಟಿವ್ Q2 ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ Q is equal to what? ಇಲ್ಲಿ Q is equal to Q ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು Q1 plus Q2. That is equation number 1. Now apply here first rule. What is that? Closed loop. Here. Closed loop, delta V is equal to 0.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ delta V is equal to minus Q by C. minus q by C. minus q1 by ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು To C. 2c ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Minus Q1 by C. minus q1 by 2C. 2c ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಿಂಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Plus Q1 by C. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು Minus Q. ಚಾರ್ಜ್ Plus ಇದು ಕಡೆ q1 ಇದು Q2. q2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ C. c is equal to 0 ಹೇಳಿದ minus 2q1 same as same 2c right plus q2 by c e2 cancel with minus a kade hodre q1 by c is equal to q2 by c c cancel q1 is equal to q2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ q1 q2 ಐತೆ q ಆಗೋದ್ರೆ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು Q1 is equal to. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q1 q by 2 ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋಲ್ಲ q by 2 ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ q ಇರಬೇಕು ಈ q1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ q by 2 ಇದು ಎಷ್ಟೈತೆ q1 q2 by q2 next law for path let us say for path this is what a ಇದೇನಿದು a ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು x ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು Y. x ಇದು y ಇದು b here you can take here to here a x y this one b now take closure path what is that a x y b ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು x ಆಮೇಲೆ ಇದು y ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ y ಆಮೇಲೆ ಇದು b ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ we'll take one path ಈ ಪಾತ್ ಹಿಂಗ ತಗೋಬಹುದು one path ಹಿಂಗ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ. ಒಂದೇ ಪಾತ್ ax y b is equal to what delta v is equal to what q by c equivalent ಈಗ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ q by ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಲ್ಲಿ minus q ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ q by 2 minus q by 2 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2c into 2c minus ಆ ಕಡೆ ಅದು minus q by 2 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 2c is equal to delta 0 q by c right now simplify ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus q by 4c minus q by 4c is equal to q by c ಏನಾಯ್ತು minus 2q by 4c is equal to q by c right
Now 2 ones are 2s are 2 ones are 2s are. Here we can take plus or minus. Plus 1 plus minus 1 minus. According to direction. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ q q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1/2c is equal to 1/c. So c equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? c equal to 2c. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2c. ಸೊ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್. ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಾಗಿಂದ 2 ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ q1 q2 q1 q2. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ v ಇದ್ದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ v 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ax y z ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ q/c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕಂಡಿಡಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? q/c q/c. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಿಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? q/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು q1 ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ q1 ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? q/2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2c ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ q/2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2c. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗ q/c ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ q/c. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4c ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ 7. ಸೊ LCM 4 ಆಗುತ್ತೆ. minus q minus 2q 2 ones are 2 2s are. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು? 1/c is equal to 1/2c. ಇದು ಯಾರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ c equal to